우리에게 주신 하나님의 말씀은 시편 18편 1절에서 3절까지의 말씀입니다. 구약성경 813면에 있습니다. 시편 18편 1절에서 3절까지의 말씀입니다. 이 시간 하나님의 말씀을 다 함께 봉독하겠습니다. 나의 힘이신 여호와여, 내가 주를 사랑하나이다. 여호와는 나의 반석이시요 나의 요새시요 나를 건지시는 이시요 나의 하나님이시요 내가 그 안에 피할 나의 바위시요 나의 방패시요 나의 구원의 뿌리시요 나의 산성이시로다. 내가 찬송받으실 여호와께 아뢰리니 내 원수들에게서 구원을 얻으리로다. 아멘. 이 시간 최한일 목사님 나오셔서 살아계신 하나님이라는 제목으로 말씀 전하실 때 큰 은혜 받으시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님, 주님의 은혜와 사랑을 감사합니다. 주님 사랑하는 마음으로 이 저녁 예배 주님 앞에 나올 수 있도록 또한 도와주신 은혜 참으로 감사를 드립니다. 하나님, 이 시간 주여 우리가 주님을 더욱더 깊이 생각하고 주님의 말씀대로 살아가며 나아가기를 원합니다. 이 시간 오늘 주시는 말씀을 붙들게 하여 주시고 이 말씀을 통하여서 승리할 수 있도록 하나님 역사하여 주시옵소서. 감사를 드리며 거룩하신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야. 아멘. 오늘도 이 수요예배 나오신 여러분들을 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘은 살아계신 하나님이라고 하는 제목으로 하나님 말씀 증거하도록 하겠습니다. 지난 월요일 갑자기 예전에 제가 한번 감명 깊게 봤던 영화가 생각이 나면서 다시 보고 싶다라고 하는 그런 마음이 들었습니다. 그래서 그 영화를 이렇게 다시 봤는데요. 그 God is not dead, 신은 죽지 않았다라고 하는 그런 영화인데요. 아마 보신 분들도 있을 것입니다. 두 번 봤더니 더 감명 깊어서 오늘 이 시간 잠깐 그 영화의 토막토막 부분들을 좀 보고 같이 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. All the time? God is good. God is dead. This is, of course, a metaphor, but an illustrative one. Meaning, not that God has somehow died, but rather that he never existed in the first place. Other than in the depths of our forebears' imaginations, he was a useful fairy tale in ages gone by, when his fiery anger was used to explain away plagues and crop failures, diseases and disasters, which we now ascribe to bacteria and viruses, chromosomal disorders and plate tectonics. In short, science and reason have supplanted superstition, and we are all the better for it. And with your permission, I would like to bypass this senseless debate altogether and jump to the conclusion, which every sophomore is already aware of: there is no God. All that I require from each of you is that you fill in the papers I've just given you with three little words: God is dead, along with your signature. Assuming we reach a unanimous consensus, which I expect we will, I will be spared the tedious duty of slogging through dry and dusty arguments, and you will bypass the section of the course in which students have traditionally received their lowest grades of the semester. Excuse me, Mr. Wheaton. Josh Wheaton. Mr. Wheaton, is something wrong? Yeah, I can't. I can't do what you want. I'm a Christian. Allow me to explain the alternative. If you cannot bring yourself to admit that God is dead for the purposes of this class, then you will need to defend the antithesis, that God is not dead, and you'll need to do it in front of this class from the podium. And if you fail, as you shall, you will fail this section and lose 30% of your final grade right off the bat. Are you ready to accept that? You don't want to deny your faith. I get it. So the answer's simple. Drop the class. Yeah, but I'm not sure I can do that. I feel like
God wants someone to defend him. Don't be ridiculous. I don't know. I just keep thinking of that C.S. Lewis line. Only a real risk tests the reality. So I could drop the class, run away, pretend like it never happened, which is what my girlfriend wants. I could sign the paper saying something I don't believe. Yeah, or I could commit academic suicide in front of a live audience by trying to prove that God exists. How many people in that class? 80, maybe. And how many of them do you think would ever step foot in here or any other church for that matter? Well, none, probably. So your acceptance of this challenge, if you decide to accept it, may be the only meaningful exposure to God and Jesus they'll ever have. Yeah. Yeah, I suppose so. Check out Matthew 10, 32 and 33. That's simple. Sure he can. You're here because that still small voice inside you isn't happy with the choices everyone else wants you to make. Personally, I think it's the Holy Spirit talking to you. It's how he interacts with us if we allow him to. All you have to do is decide whether or not you're willing to listen. It's not easy, but it's simple. Ridiculous. So after all your talk, you're saying that it all comes down to a choice. Believe or don't believe. That's right. That's all there is. That's all there's ever been. The only difference between your position and my position is that you take away their choice. You demand that they choose the box marked, I don't believe. Yes, because I want to free them. Because religion is like it's like a mind virus that parents have passed on down to their children. And Christianity is the worst virus of all. It slowly creeps into our lives when we're weak or sick or helpless. So religion is like a disease? Yes. Yes, it infects everything. It's the enemy of reason. Reason? Professor, you left reason a long time ago. What you're teaching here isn't philosophy. It's not even atheism anymore. What you're teaching is anti-theism. It's not enough that you don't believe. You need all of us to not believe with you. Why don't you admit the truth? You just want to ensnare them in your primitive superstition. What I want is for them to make their own choice. That's what God wants. You have no idea how much I'm going to enjoy failing you. Yeah, but who are you really looking to fail, Professor? Me? Or God? Do you hate God? It's not even a question. Okay. Why do you hate God? This is ridiculous. Why do you hate God? Answer the question. You've seen the science and the arguments. Science supports his existence. You know the truth. So why do you hate him? Why? It's a very simple question, Professor. Why do you hate God? Because he took everything away from me. Yes, I hate God. All I have for him is hate. How can you hate someone if they don't exist? You've proven nothing. Maybe not. They get to choose. Is God dead? God is not dead. God's 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 not dead.
Now the time. 네, 여기까지 보겠습니다. 전체적인 어떤 영화의 내용을 다 볼 수는 없지만 중요한 부분을 우리가 같이 함께 봤습니다. 영화의 내용은 우리가 본 바와 같이 이렇습니다. 주인공이 대학에 들어가서 철학 수업을 듣는데 교수님이 하나님은 없다고 말하며 모두가 거기에 동의하고 사인만 하면 좋은 점수를 주겠다고 이렇게 이야기를 하였습니다. 그런데 아까 보신 것처럼 주인공은 그렇게 할 수 없다고 이야기를 합니다. 그래서 그는 수업 시간마다 이제 20분씩 시간을 가지고 하나님이 있음을 증명해야 했습니다. 교수는 만약에 다음 시간이라도 마음이 바뀌어 하나님은 없다고 적어서 오면 대환영을 하겠다 이렇게 이야기를 하고 수업을 마칩니다. 그는 여러 갈등의 상황 가운데 어떻게 해야 할지 몰라 이제 교회 가서 기도를 하는데 이제 목사님을 만나고 그 말씀을 듣고 그는 하기로 결단을 하게 되어집니다. 성령의 음성을 쫓아 순종하며 나아가게 되어지는 것이죠. 이 과정 가운데 주인공은 미래까지 약속했던 아까 봤던 그 여자친구가 떠나게 되어지고 여자친구를 잃게 되어지고 부모님도 인생을 망치지 말라고 걱정을 하시면서 또한 하나님을 증명하는 것 때문에 그 수업 그것 때문에 다른 수업 과제나 여러 가지 것들을 하지 못하게 되는 그런 상황이었습니다. 그러나 그런 상황 속에서도 하나님께서 이것을 하기를 원하신다라고 하는 그 마음을 그 음성을 듣고 거기에 순종을 하게 되어지죠. 그러면서 결국 하나님의 살아계심을 증명하고 배심원으로 판결을 내린 학생들도 하나님, 살아계신 하나님을 믿게 되어지는 그런 역사가 일어나게 되어집니다. 이 학생은 자신의 삶의 고난과 힘듦으로 인해 실패한 듯 보였지만 그러나 결국 하나님이 원하시는 대로 순종하며 말씀대로 순종하며 나아가자 그 하나님을 붙들며 나아가자 결국 승리하게 되어졌고 하나님께도 영광을 돌리게 되어졌습니다. 이 영화를 본 후에 제 마음에 남았던 한마디는 바로 이것이었습니다. 하나님은 살아계시다. 하나님은 살아계십니다. 할렐루야. 세상의 방법대로 이끄는 대로 살지 않을 때 우리는 세상으로부터 바보라고 하는 이야기를 들을 때가 있습니다. 그렇게 해서 어떻게 사느냐, 그런 방법으로 어떻게 사느냐라고 이야기를 들을 수도 있지만 하나님의 방법대로 하나님이 원하시는 대로 살 때 하나님의 도우심, 하나님의 간섭하심을 직접적으로 체험할 수 있고 끝내 승리할 수 있습니다. 이곳에 모인 저와 여러분 모두가 정말 살아계시고 역사하시는 하나님으로 인해 힘을 얻고 승리하는 모든 분들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 본문의 배경은 이렇습니다. 말씀의 부제는 여호와께서 다윗을 그 모든 원수들의 손에서와 사울의 손에서 건져주신 날에 다윗이 쓴 시다라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 다시 말해 이 시는 그동안 다윗이 사무엘상 16장에 보면 사무엘 선지자를 통해서 이 다윗이 왕으로서 기름 부음을 받게 되어집니다. 그런데 사울의 질투와 이후의 핍박, 죽음의 위협으로 인해서 그는 약 10년 동안 국내외를 떠돌아다니며 그렇게 방황하는 삶을 살아야 했고요. 다윗은 그러나 그런 상황들 가운데서도 끊임없이 하나님을 의지하며 끝내 마침내 사울이 죽고 모든 정적과 원수들을 이기고 그 옛날 하나님께서 기름 부으셨던 그 축복대로 이스라엘 왕으로 우뚝 서게 되었습니다. 바로 하나님께서 그를 왕으로 세우셨을 그때 이 다윗이 하나님을 향해 올려드리는 감사와 찬양의 시가 바로 오늘 우리가 읽은 시편 18편의 시입니다. 누구도 거들떠보지 않던 이 목동에서 이스라엘의 위대한 왕으로까지 자신을 세우시고 인도하시고 돌보셨던 그 하나님께 다윗은 깊은 감사와 찬양을 올려드리고 있습니다. 그리고 1절의 말씀에 이렇게 고백하고 있습니다. 우리 1절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 나의 힘이신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다. 아멘.
지금까지 숱한 어려움 속에서도 자신을 건지시고 도우셨던 하나님, 자신이 왕이 될 수 있었던 것도 하나님이 계셨기 때문에 가능하다라고 하는 이 고백이 이 말씀 가운데 함축되어져 있습니다. 하나님은 다윗의 하나님이 힘이셨고 능력이셨습니다. 그리고 자신에게 힘과 능력이 되신 하나님을 사랑한다라고 고백하고 있습니다. 여기서 우리가 주목해 보아야 할 것은 다윗은 하나님이 힘 되시고 사랑한다라고 하는 이 고백을 1인칭으로 하고 있다라고 하는 것입니다. 다시 말해서 다윗은 자신의 삶 속에 수없이 개입하시고 도우시고 위기를 넘기도록 도우신 그 하나님이 계셨기에 자신이 왕이 될 수 있었음을 깊이 감사하며 고백하고 있다라고 하는 것입니다. 다윗은 지금 1절에서 3절 이 말씀 가운데 나의, 내 이런 말을 13번이나 반복하고 있습니다. 이것은 다윗이 어떤 다른 사람으로부터 들은 어떤 고백이 아니라 바로 다윗 자신의 개인적인 체험이자 간증이고 고백이다라고 하는 것을 알 수가 있습니다. 우리가 2절에서 3절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 여호와는 나의 반석이시오 나의 요새시오 나를 건지시는 이시오 나의 하나님이시오 내가 그 안에 피할 나의 바위시오 나의 방패시오 나의 구원의 뿌리시오 나의 산성이시로다. 내가 찬송받으실 여호와께 아뢰리니 내 원수들에게서 구원을 얻으리로다. 아멘. 지금 다윗에게 있어서 자신의 하나님이 어떤 분이시다라고 하는 것을 고백하고 있는데 다윗의 하나님은 반석이시고 요새시고 나를 건지시는 이시고 하나님이시고 나의 피할 바위시고 방패시고 구원의 뿌리시고 산성이시고 나의 찬송받으실 분이십니다 라고 개인적인 그 자신이 경험하고 체험했던 그 하나님을 지금 말씀하고 있습니다. 이 가운데 구원의 뿔이라고 하는 이 뿔은 힘, 권위, 명예를 상징하는 말인데 하나님께서 다윗을 보호하실 뿐만 아니라 대적을 무찔러 승리하게 하셨다라고 하는 그런 의미가 포함되어져 있습니다. 이 모든 말씀은 다윗 개인이 살아계신 하나님을 경험한 체험이요 간증이요 고백입니다. 저와 여러분들도 바로 이 다윗과 같이 살아계신 하나님을 만나며 고백하며 간증하며 나아가시는 저와 여러분들 되시기를 축원드립니다. 하나님은 지금도 살아계셔서 역사하십니다. 지금도 주님은 저희에게 말씀으로 말을 걸어 오시고 그 말씀에 순종하며 나아가는 자들을 도우시고 인도하시는 그런 하나님이십니다. 또한 자기를 부인하고 십자가를 지고 걸어가며 예수님을 따르는 자들을 지금도 전심으로 찾고 구하는 그 분이 바로 우리 하나님이신 줄로 믿습니다. 역대하 16장 9절의 말씀에 이렇게 말씀합니다. 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기에게 향하는 자들을 위하여 능력을 베푸신다. 주님은 지금도 온 땅을 두루 감찰하시며 전심으로 자기에게 향하는 자들을 찾고 계시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 다윗은 그렇다면 어떻게 이 위기의 순간 가운데 위기의 순간마다 위기를 넘길 수 있었고 극복할 수 있었고 넘어지지 않고 승리할 수 있었을까요? 그 비결이 바로 6절의 말씀에 나옵니다. 우리 6절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 내가 환난 중에서 여호와께 아뢰며 나의 하나님께 부르짖었더니 그가 그의 성전에서 내 소리를 들으시며 그의 앞에서 나의 부르짖음이 그의 귀에 들렸도다. 아멘. 다윗은 위기의 순간마다 하나님께 부르짖었고 하나님을 찾았고 하나님을 의지했습니다. 어린아이가 부모를 의지하듯이 다윗은 어린아이와 같은 마음과 심정으로 전심으로 하나님만 바라며 하나님만 의지한 이것이 바로 다윗이 승리할 수 있었던 비결이라면 비결인 것입니다. 하나님께 부르짖으며 하나님만 찾고 구하는 믿음, 그 믿음이 다윗에게 있었습니다. 예레미야서 33장 3절에도 이렇게 말씀합니다. 함께 읽습니다.
너는 내게 부르짖으라. 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라. 아멘. 하나님을 의지하고 하나님만 찾고 구하는 자에게 하나님을 응답해 주시고 크고 은밀한 일을 보여주시며 나아갈 방향을 알려주시고 확신과 담대함을 주십니다. 주님은 살아계시기에 지금도 그분을 찾고 구하고 의지하며 나아가는 그에게 응답해 주시고 크고 은밀한 일들을 보여주시며 지금도 우리에게 그 앞길을 인도하시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 그러자 다윗에게 큰 믿음의 확신이 오게 되었습니다. 크고 은밀한 일을 보여주시는 그 하나님, 부르짖으며 하나님 앞에 나아가자 하나님께서 그에게 응답하신 것입니다. 하나님께서 그에게 보여주신 것입니다. 하나님께서 그에게 큰 믿음의 확신을 주신 것입니다. 그래서 그 믿음의 확신과 그 믿음의 담대함을 가지고 나아가는 이 다윗은 이 7절에서 15절 말씀과 같이 이렇게 하나님을 묘사하고 말씀하게 되어집니다. 우리 7절 말씀을 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 시작. 이에 땅이 진동하고 산들의 터도 요동하였으니 그의 진노로 말미암음이로다. 아멘. 하나님 앞에 그가 부르짖자 하나님께서 화가 나셔서 그렇게 지금 말씀하고 있다라고 하는 것입니다. 또한 8절에는 또한 이렇게 말씀합니다. 시작. 그의 코에서 연기가 오르고 입에서 불이 나와 사르며 그 불에 숯이 피었도다. 그의 코에서 연기가 오르고 입에서 불이 나와 사름이다. 이렇게 말씀합니다. 즉 다윗은 지금 하나님을 온 세상과 같이 크신 분으로 의인화하여 자신을 위해 싸우는 하나님으로 묘사하고 있습니다. 이 담대함과 확신이 어디서 왔습니까? 바로 다윗이 하나님 앞에 기도하고 하나님께 부르짖었더니 그로부터 응답받은 그 응답을 통해서 그 응답의 확신을 통하여 말씀하고 있는 것입니다. 또한 9절에도 이렇게 말씀합니다. 같이 읽습니다. 그가 또 하늘을 들이우시고 강림하시니 그의 발 아래는 어두캄캄하도다. 아멘. 그는 하늘에 계신 그 하나님, 머리를 하늘에 두고 그의 발을 땅에 두신 하나님이라고 지금 묘사하고 있고요. 또한 10절의 말씀에는 이렇게 말씀합니다. 그룹을 타고 다니시며 바람 날개를 타고 높이 솟아 오르셨도다. 또한 13절에는 이렇게 말씀합니다. 같이 읽습니다. 시작. 여호와께서 하늘에서 우레소리를 내시고 지존하신 이가 음성을 내시며 우박과 숯불을 내리시도다. 아멘. 또한 14절에도 이렇게 말씀합니다. 같이 읽습니다. 시작. 그들을 흩으시며 많은 번개로 그들을 깨트리셨도다. 아멘. 또한 15절에는 이렇게 말씀합니다. 여호와의 가운데 부분 여호와의 꾸지람과 콧김으로 말미암아. 이러한 단어를 쓰면서 계속해서 사람의 형상과 같으신 분이 하늘에 머리를 두고 땅에 발을 두신 후에 자신을 위해 화를 내시고 악인들을 위해 싸우시는 그 하나님으로 계속해서 묘사하고 있습니다. 그리하여 16절에 이렇게 말씀합니다. 같이 읽습니다. 그가 높은 곳에서 손을 펴사 나를 붙잡아 주시며 많은 물에서 나를 건져내셨도다. 아멘. 이 모든 일들이 어디로부터 시작이 되었다라고 말씀하고 있습니까? 바로 아까 읽었던 그 6절의 말씀과 같이 하나님을 의지하고 하나님께 부르짖고 하나님만 자신의 구원자이시고 도우심을 믿고 찾았을 때 하나님이 주시는 힘과 능력으로 다윗은 힘을 얻고 자신의 원수들에게서 살아날 수 있었고 넘어져도 다시 일어날 수 있었음을 그가 고백한 것입니다. 전도를 하다 보면은 참 어려운 분들을 어려운 상황 가운데 처해 있는 분들을 만나게 되어집니다. 오늘도 우리 전도팀과 함께 전도를 하는 가운데 어떤 약국의 약사분을 만났습니다. 한 권사님이 오래도록 기도하며 찾아가 전도를 했었는데 그래서 오늘 이제 큰 마음을 가지고 또한 그분을 찾아가 만났습니다. 이분은 항상 전도하러 가면은 다음에요 이렇게 이야기를 하는 분이셨습니다. 오늘 가서 이제 그분을 만나 뵙고 또한 개인적인 어떤 사정의 이야기도 듣게 되었는데 참 인상이나 어떤 태도나 성품은 참 좋은 분 같아 보였습니다. 그런데
그분이 이제 친한 친구분에게 보증을 잘못 서다 보니까 억대의 빚을 지게 되어진 것입니다. 그래서 지금 이 억대의 빚을 갚아야 하는 그런 상황 가운데 있다라고 하는 이야기를 들었습니다. 제가 위로해드리고 또한 그분을 위해서 기도를 해드렸는데 이분께 이제 이렇게 이야기를 했습니다. 예수님 앞에 나오고 하나님을 믿으면 지금의 어려움이 오히려 전화위복이 되어지고 또한 세옹지마가 되고 위기가 기회가 된다라고 하는 그런 말씀을 제가 드렸습니다. 그러자 그분은 거기에 대해서 이야기는 하진 않았지만 그의 말과 태도와 어떤 얼굴 표정을 통해서 어떻게 그 하나님을 믿으면 지금의 내 빚이 다 없어지고 또한 그게 사라지고 또한 위기가 기회가 될 수 있겠느냐라고 하는 그런 표정으로 다음에 형편이 나아지면은 내가 가겠다 이렇게 저한테 또 이야기를 했습니다. 하나님이 살아계시다라고 하는 이 사실을 믿는 저와 여러분들, 저희들의 눈에는 또한 믿음에는 하나님은 그 어려움을 바꾸실 수 있고 변화시킬 수 있는 분이시기에 안타까워서 우리들은 전도를 하고 그런 사람들을 만나면 권면을 하고 우리가 그렇게 이야기를 하지만, 그러나 그러한 분들은 그는 절대 지금의 이 상황 가운데 나는 더 많이 일을 해야 되고 더 쉬는 날 없이 더 바쁘게 살아야 내가 그 빚을 갚을 수 있기 때문에 나는 교회를 나갈 수 있는 형편이 되지 못합니다 라고 그렇게 이야기를 하는 것입니다. 시편 14편 1절의 말씀에 이렇게 말씀을 합니다. 같이 한번 읽습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 어리석은 자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다. 그들은 부패하고 그 행실이 가증하니 선을 행하는 자가 없도다. 아멘. 세상 사람들은 또한 하나님이 없다라고 하는 사람들을 성경에서는 어리석다라고 말을 합니다. 어리석은 사람들은 하나님이 없다라고 이렇게 이야기를 합니다. 그러면서 어떻게 나의 상황이 하나님을 믿는다고 바뀔 수 있으며 어떻게 나의 지금 이 형편과 이 문제가 하나님을 믿는다고 이 문제가 해결이 될 수 있겠냐고 그렇게 그들은 못 믿어 합니다. 그러나 우리가 진정 하나님이 살아계심을 믿는다라고 한다면 그 하나님께서 나의 모든 상황을 바꾸어 주시고 그분께서 나의 모든 상황 가운데 그분의 모든 형편들 가운데서 변화시켜 주시고 모든 것을 행하시는 그런 하나님이심을 우리가 믿고 따라야 될 줄로 믿습니다. 제가 이 신은 죽지 않았다 그 영화를 본 이후에 하나님이 살아계시다라고 하는 그 어떤 단어가 제 마음 가운데 들어온 다음에 그 다음에 들었던 생각에 어떤 말씀이 있었습니다. 그것은 바로 시편 1편의 창세기 1장의 말씀이었습니다. 창세기 1장에서 보면은 하나님은 첫째 날부터 여섯째 날까지 빛을 만드시고 하나님이 이르시되 빛이 생기라 하시니 빛을 만드시고 그리고 하늘을 만드시고 그리고 해와 달과 별들을 만드시고 그리고 이 땅에 있는 모든 동물들을 만드시고 계속해서 그런 어떤 모습들을 우리가 볼 수가 있습니다. 그런데 이 모든 만물이 태어나고 탄생하게 되어진 것이 단지 그 무엇을 했음이 아니라 하나님께서 오직 말씀하셨다라고 하나님께서 이르시되라고 그렇게 성경이 말씀하고 있습니다. 정말 내가 하나님을 믿는다라고 한다면 살아계신 하나님을 내가 정말 내 마음 가운데 믿는다라고 한다면 그 하나님이 창세기 1장에서 말씀하고 있는 것과 같이 온 우주 만물을 단지 그 말씀으로 창조하셨고 그 하나님이 나의 아버지가 되시고 그래서 내 모든 상황의 형편 가운데 있는 모든 염려와 근심과 걱정, 두려움 또한 모든 문제들 이런 모든 것들을 하나님께서 능히 해결할 수 있는 분이시다라고 하는 것을 믿는 믿음이 내가 정말로 하나님 살아계십니다.
살아계신 하나님입니다 라고 믿는다라고 한다면 바로 그러한 믿음이 그 안에 포함되어져 있는 줄로 믿습니다. 하나님은 살아계십니다. 하나님은 지금도 살아서 역사하시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 창세기 1장 1절에 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 그 말씀 가운데 이미 다 들어져 있는 줄로 믿습니다. 그러므로 사랑하는 여러분, 우리의 모든 염려와 근심과 걱정, 모든 문제, 이 모든 것들은 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다라고 선언하는 그 창세기 1장 1절의 말씀과 같이 하나님은 이 세상 모든 것들을 창조하셨고 능력이 많으시고 그 모든 문제들을 능히 말씀으로도 능히 해결할 수 있는 그런 하나님임을 우리가 믿어야 하는 줄로 믿습니다. 그 하나님 앞에 우리가 정말 그 하나님 앞에 그 살아계신 하나님을 믿는 믿음으로 나아가시길 바랍니다. 저와 여러분들은 시편 기자와 같이 바로 살아계신 하나님을 믿고 그분이 나의 반석이시고 도움이시고 요새이시고 피할 곳임을 깨달아서 그 어떤 일도 하나님만 의지하고 하나님께만 도움을 요청하고 하나님만 바라보고 하나님께만 문제 해결의 방법이 있음을 믿고 나아가실 때 바로 그 하나님이 나의 하나님이 되어주시고 시편 기자와 같이 다윗과 같이 그 하나님이 나의 하나님이 되어주시고 나의 힘이 되어주셔서 정말 우리의 삶 가운데 그 하나님으로 인하여서 개인적인 신앙과 체험의 신앙들을 통하여 그 하나님을 늘 체험하며 승리하며 나아가게 될 줄로 믿습니다. 오늘도 그 하나님을, 내일도 그 하나님을, 평생토록 그 하나님을 믿는 믿음 가지고 승리하며 나아가시는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축원드립니다. 기도하겠습니다. 이 시간 우리 말씀을 기억하며 우리 같이 함께 통성으로 한번 기도했으면 좋겠습니다. 하나님께서 살아계심을 하나님 믿지 못하는 세상 사람들이 아니라 하나님의 살아있음을 믿고 이렇게 오늘 이 수요 예배까지 나와서 우리가 주님 앞에 이렇게 예배를 드리는 바로 저와 여러분들은 하나님의 살아계심을 믿고 살아가는 우리인 줄로 믿습니다. 그렇다면 우리가 정말 하나님 살아계심을 믿는다면 우리의 삶 가운데 있는 모든 문제와 염려와 근심과 또한 고통들, 이 모든 것들도 하나님 안에서 해결될 수 있음을 믿어야 될 줄로 믿습니다. 정말 하나님 살아계시다라고 하는 사실을 우리가 믿는다면 하나님 그 모든 것들까지도 내려놓고 하나님을 진정으로 믿으며 나아가는 그런 믿음이 우리 가운데 있게 하여 달라고, 우리 살아계신 하나님을 믿는 믿음, 정말 하나님 살아계심을 믿는 믿음이 우리 마음 가운데 나타나게 해달라고 우리 시간 주여 한번 외치고 통성으로 기도하도록 하겠습니다. 주여 할렐루야.